ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 2022 ਦਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ यानी ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ यानी ਉਨਾ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਈਟ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਘੱਟ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ नहीं आते है ना, कुछ नवे स्टूडेंट भी यानी कि होंगे जिन्होंने लोड़ है ਜਾਂ ਇਹ कह लो भी हुण तक हो सकता किसी की गाइडेंस तुहाडे काम ना ही होवे तो रब करे अपनी गाइडेंस तुहाडे काम आ जाए तो तुहाडा पेपर क्रैक हो जाए। सो इस करके स्ट्रैटेजी मैं पा रहा है भाई। तो बाकी उही गल है भी तुसीं शोर शराबे वाली वीडियोज़ बहुत देखते होगे, आ की करता आ की हो गया फलाना त्योंका, आसे पासे बहुत सारे इकट्ठे होकर तुहाडे सामने आउंदे आ एंड तुहानूं मनाउण दी कोशिश करदे आ कि भाई आ जावो। राइट, सो कहण दा मतलब की है कि इत्थे कंटेंट की गल करांगे, इत्थे आपां जो कोर्स स्ट्रक्चर है यानी कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਬਲੀਵ ਮੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਹ ਮੋਸਟ ਅਥੈਂਟਿਕ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਸ ਫਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰੰਗਾ ਬਰੰਗਾ प्रोग्राम यानी कि तुसीं मान लो जिद्दन तुसीं क्लीयर हो गए इस तरीके के रंग बिरंगे गुब्बारे तुहाडे घरे लगे हो सकते हैं, यानी तुहाडे स्वागत दे विच जां तुहाडी पार्टी वगैरह घरे हो सकती है। सो फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर एक्साइज इंस्पैक्टर 2022 रेस अकैडमी ऑफिशियल चैनल नूं सबसक्राइब करन दे नाल नाल तुसीं इहदी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन जिहड़ी हैगी आ ओह डिस्क्रिप्शन लिंक दे विच आ जां गूगल प्ले स्टोर ते जाके सीधा तुसीं सर्च कर सकते हो। तो चलो खैर आपां ज़्यादा गल्लां बातां हुण ना करदे होए भाई आपां यानी इहदे सिलेबस ते आउणे आ। राइट, सो जनरल नॉलेज। सो जनरल नॉलेज की जेकर मैं गल करा, सो पोलिटिकल इशूज़, इन्वायरमेंट इशूज़, करंट अफेयर, साइंस एंड टैक, इकनॉमिक इशू, आ जिहड़े पहले 5 टॉपिक है, जिहड़े आह 5 टॉपिकों के विच थोड़ी जी मल या थोड़ा जिहा वधिया तरीके दे नाल पढ़ के बस ऐ कह लो भी पेपर उहनां दे थोड़ा जिहा नेड़े आ जाना। हालांकि 5 ਦੇ 5 जिहड़े हैगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे नाल यानी स्कोरिंग मार्क्स भी हो सकते, बट हाँ औखा भी हो सकता पेपर इन्हां नाल। राइट, हुण आपां औखा तां हुण देना नहीं। सो इस करके तुसीं इन्हां नूं किस तरीके दे नाल तैयार कर सकदे हो, किहड़े सोर्स है जिੱਥੋਂ तुसीं अपने आप भी पढ़ सकते हो। जेकर तुसीं कितों होर पढ़ना चाहुंदे हो जां पढ़ रहे हो ऑलरेडी उन्हां नूं कह सकते हो कि सानूं इस तरीके दे नाल पढ़ाया जावे। तो चलो पहला आप पोलिटिकल इशू की गल करते तो देखो जिथे भी इशूज़ लिखे आह भी इशूज़ आ तुहाडे, आ करंट अफेयर भी बेसिकली इशूज़ ही होंगे। बट हाँ करंट अफेयर का मतलब होंगे न्यूज़ एनालिसिस, यानी कहने का मतलब डेली जो तुहाडे आस पास हो रहा, कोई मर गया, कोई अपॉइंट हो गया, कोई फलाना त्योंका किसी की यानी किसी हैडकुआटर कोई नवा बन गया या कोई गेमां नाल रिलेटेड होगा, कुछ भी है यानी जो तुहाडे डेली आस पास हो रहा है, हर रोज़ बदल रहा है। राइट, उन्होंने आप करंट अफेयर कह दें। इशूज़ भी उही है कि डेली तुहाडे आस पास कुछ इशूज़ है, हो सकता कुछ पास्ट ईयर तो वो इशूज़ कंटिन्यू चल रहे हैं एंड उन्होंने सरकार की कर रही है, यानी ये भी करंट अफेयर के नाल ही रिलेटेड है। इस नाल तुहाडा साइंस एंड टैक का पोर्शन भी करंट अफेयर के नाल रिलेटेड है, इस तरीके नाल इकनॉमिक इशू भी तुहाडा करंट अफेयर के नाल ही रिलेटेड है। पर हाँ जदों आपां इशूज़ की गल करते हैं तो इशूज़ का मतलब की है कि जदों आपां पास्ट ईयर की कुछ इशूज़ की गल करांगे, कुछ हो सकता पुराने सालों के कुछ इशू होवे तो तुहानूं उहदा बैकग्राउंड भी पढ़ना पैना, यानी तुहानूं थोड़ा जिहा इकनॉमी बारे भी पढ़ना पवेगा। इस तरीके दे नाल पोलिटिकल इशू आ तो थोड़ा जिहा तुहानूं पोलिटिकली होकर चलना पैना, यानी जो पोल साइंस है जां तुसीं ऐ कह लो भी पॉलिटी है तुहानूं वो भी पढ़नी पऊगी। इन्वायरमेंट इशू आ तो इशू यानी करंट अफेयर के नाल तुहानूं इन्वायरमेंट भी पढ़नी पवेगी। राइट, एंड करंट अफेयर तो करंट अफेयर हो ही गए जिहड़े तुहाडे डेली न्यूज़ एनालिसिस है। सेम तुहाडा साइंस एंड टैक है, साइंस एंड टैक दे विच भी करंट अफेयर है,
पर जिवें तुसीं DRDO बारे पढ़ते हो, जिवें तुसीं ISRO बारे पढ़ते हो, जिवें तुसीं NASA बारे पढ़ते हो, तो तुहानूं इन्हां दे हैडकुआटर, इन्हां दे चेयरमैन, इन्हां दे प्रैजीडेंट, इन्हां दियां गल्लां बातां, इन्हां दे करंट अफेयर, कोई मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, जो भी है, राइट, यानी इन्हां बारे भी तुहानूं ज्ञान होना चाहिदा है। जेकर तुसीं नैब तहसीलदार दा पेपर देखो तां जिहड़ा कि हो के हटिया है ना, तो वह तुसीं औखा मनते होवोगे, बट जेकर तुसीं उहदे विच साइंस एंड टैक पोर्शन देखोगे तो बहुत ज़्यादा सौखा आया सीगा। एंड सौखे का मतलब की आ कि करंट अफेयर दे नाल रिलेटेड आया सी। ईवन कि मैं 2-3 दिन पहले ही क्लास लई सी साइंस एंड टैक की, एंड उन्हां विचों ही क्वेश्चन तुहाडे फसवें बन गए, राइट है। हुण इन्हां दा मैं सोर्स तुहानूं दसूंगा, यानी देखो सीधी जी गल है, जेकर तुसीं पॉलिटी पढ़नी है तो सिर्फ लक्ष्मीकांत चक्को, होर कुछ चक्कण की लोड़ नहीं। तुहानूं पता होगा कि लक्ष्मीकांत तो इलावा बहुत सारियां होर मार्केट दे विच किताबां हैगियां, एंड ऑलरेडी जेकर तुहाडे कोल कोई भी किताब हैगी है तो वैल एंड गुड है, नहीं तुसीं लक्ष्मीकांत लै सकदे हो, क्योंकि उहदे विच बहुत ज़्यादा ब्रीफ, बहुत ज़्यादा वधिया तरीके दे नाल तैयारी हो सकती है। एंड एक्साइज तो इलावा तुसीं ऑल PPSC, जिवें फॉर एग्जाम्पल PPSC के अंडर सीनियर यानी कि सीनियर असिस्टेंट हो गया, जां अपकमिंग जो भी एग्जाम यानी कि आ जी है ना, तो PSSB के अंडर सीनियर असिस्टेंट आता, यानी जो भी है तुहाडा, यानी जेकर तुसीं लक्ष्मीकांत पढ़ ली, देखो सीधी जी गल है, तुहानूं लगूगा कि वो तो UPSC वाले पढ़ते, वो तो सिविल सर्विस वाले पढ़ते, सानूं की पढ़न की लोड़ है। पढ़न की अप्रोच चेंज हो जाती है जदों तुसीं एक्साइज इंस्पैक्टर की तैयारी करते हो, सीनियर असिस्टेंट की तैयारी करते हो, यानी PCS तो इलावा नीचे वाले एग्जामां की तैयारी करते हो, तो पढ़न की अप्रोच किवें चेंज हो जाती है कि तुहानूं कंसैप्चुअल की थां ते फैक्चुअल ज़्यादा पढ़ना पऊगा। जिवें मान लो UPSC की कोई तैयारी करता, सिविल सर्विस की तैयारी करता, उन्होंने कंसैप्ट की ज़्यादा लोड़ पैंदी है, उन्होंने बैकग्राउंड स्टोरी ज़्यादा की लोड़ पैंदी है, यानी उन्होंने कंसैप्ट ज़्यादा लोड़ पैंदी भी एक्चुअल दे विच कहानी है की, यानी वाई है ना, वट वाई उत्थे आउंदा गा जां हाउ आ जांदा। बट इत्थे आपां नूं की आऊगा भी भाई ये कदों सी या की सी या जो भी है, मतलब कहने का मतलब फैक्चुअल है भी किन्ने मैंबर सी, किन्ने साल लगे, या किहड़े साल च होया, या कौन सीगा चेयरमैन, या कौन सीगा प्रेजिडेंट, या कौन किने अपॉइंट किया फलाना धुंका, राइट। यानी इत्थे तुहानूं वन लाइनर फैक्चुअल ज़्यादा पढ़ना पऊगा। सो बुक उही है, बट बुक नूं पढ़न की अप्रोच चेंज हो जाती है जदों दो कैंडीडेट अलग अलग कैटेगरी वाले पढ़ते, एक UPSC वाला पढ़ता, एक जां UPSC तो इलावा होर किसी भी एग्जाम की तैयारी करता। सो तुसीं फैक्चुअल पढ़ना, इहनूं फैक्ट जिन्ने भी इहदे विच लिखे होए आ वो सारे तुसीं ऐ मान लो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तो इलावा तुहानूं होर कुछ भी पढ़ने की लोड़ नहीं हैगी। बट हाँ, काफ़ी जाने लूसेंट वगैरह भी पढ़ते हैं, ठीक है। जेकर तुसीं लूसेंट पढ़ते हो तो वो डायरैक्ट फैक्ट लिखे होया। मेरा मनना की है कि जो फैक्चुअल आप पढ़ते हैं तो फैक्चुअल के नाल थोड़ा बहुत कंसैप्ट तो आपको होना चाहिए, ताकि वो फैक्ट नूं याद रखने वास्ते आपको हैल्प हो जाए, राइट है। लूसेंट के सीधा ही फैक्ट लिखे होया, वो रट्टा लग जाता। जिवें तुहानूं आर्टिकल पहले 4, ठीक है, हो सकता तुहानूं एक्साइज इंस्पैक्टर के सिर्फ इन्ना ही आए कि आह फलाना किहड़े आर्टिकल दे विच हैगा। मैं मानदा कि तुहानूं आर्टिकल वो याद हो सकता लूसेंट तो, पर जे माड़ा जा भी तुसीं इधर उधर खिसक के भुल गए, राइट है, तो तुहाडा वो क्वेश्चन गलत हो सकता, नैगेटिव मार्किंग दे विच चेंज हो सकता। बट हाँ, जदों तुसीं पॉलिटी यानी लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत तुहानूं एक यानी सहारा मिलूगा कंसैप्ट का, कंसैप्ट दे नाल तुहाडा एक्यूरेसी वाल यानी ज़्यादा ध्यान रहूगा, या एक्यूरेसी तुहाडी रहूगी। इस करके मैं उसमें कह रहा नहीं, लूसेंट पढ़ रहे हो वैल एंड गुड, अरिहंत पढ़ रहे हो वैल एंड गुड, कोई माड़ी गल नहीं जेकर तुहाडा रट्टा बहुत ज़्यादा तगड़ा है, राइट है। पर ठीक है, जेकर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि PPSC के अंडर भी बहुत सारे एग्जाम आते, कॉर्पोरेट इंस्पैक्टर है, ईवन कि हो सकता है इस तो बाद कोई होर पेपर भी आ जाए तो तुसीं तैयारी कर सकते हो। चलो खैर, तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी वास्ते हालांकि सारिਆਂ ਨੂੰ ही यह पता होगा। एनवायरमेंट इशू मेरा मनना यह है कि जेकर तुसीं हुण तक एनवायरमेंट बिल्कुल ही नहीं पढ़िया तो किसी YouTube ते यानी अपने YouTube ते तुसीं ऐ मान लो भी कोई भी एनवायरमेंट मैगा सैशन किसी का भी देख लो, सेंटर जो सेंटर के तैयारी कराते, बहुत वड्डी ऑर्गेनाइजेशन है जी तैयारी कराते, हो सकता है 4-5 घंटे की वीडियो तुहाडे वास्ते हैल्पफुल हो जाए। बट जेकर फिर भी तुसीं एनवायरमेंट नूं पढ़ना चाहते हो तो शक्तिकांत पढ़ सकते हो। बेसिकली होर भी बहुत सारिया बुक्स ये हैगियां, पर मेरा मनना यह है कि एनवायरमेंट तो जेकर क्वेश्चन आया तो करंट अफेयर के नाल आउण दे ज़्यादा चांस ने, राइट। करंट अफेयर के नाल रिलेटेड जां तुसीं कह सकते हो भी गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि एनवायरमेंट के तुहानूं पता अजकल बहुत सारा कुछ पल्यूट हो चुका, ओबवियस गल है, बहुत सारा कुछ है, राइट। तो सरकारां अलग अलग तरह नाल स्कीमां चलाउंदियां रहिंदियां गईयां, चाहे साफ सफाई अभियान है, चाहे कुछ भी है, राइट। सो उन्हां स्कीमां तो क्वेश्चन मेरे हिसाब दे नाल ज़्यादा आ सकदा, आउणा वन लाइनर है। सो इस करके स्टैट पोर्शन है जिहड़ा तुहाडा स्टैटिक पोर्शन उहदे वल ज़्यादा ध्यान देण दी लोड़ पैणी है। इस तो बाद तुहाडे करंट अफेयर है, करंट अफेयर तुसीं किसी भी मैगजीन तो पढ़ सकते हो, चाहे रेस अकैडमी ऑफिशियल यानी अपना मैगजीन पढ़ सकते हो, चाहे किसी होर अकैडमी का मैगजीन पढ़ सकते हो, चाहे सेंटर लैवल तो तुसीं ऑलरेडी किसी पासे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो। यानी मेरा मनना यह है कि करंट अफेयर के तुहाडे कोल सिर्फ 2 ही सोर्स होने चाहिए, एक जिथों तुसीं ऑलरेडी पढ़ रहे हो, जां एक सोर्स कोई
ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਸੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਰਹੂਗਾ, ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 10% ਦਾ ਫਰਕ ਰਹੂਗਾ ਐਂਡ 1-2 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹੂਗਾ ਐਂਡ ਉਹ 1-2 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। 100% ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੋ, 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਹੁਣੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰਮ ਤੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ ਫਲਾਨਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਰਾਈਟ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਜੁਲਾਈ ਮੰਥ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ, ਰਾਈਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਟਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਥ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਰੀਸੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਵੈਂਟਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਆਹੀ ਖਬਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮਿਕ है ना, बैंकिंग एंड इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक इशूज़ आ गए तुहाडे। MOU जो साइन होया मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिहड़ा हुंदा गा, अवार्ड एंड रैकोगनाइजेशन हो गया। आ स्पोर्ट्स है जिहड़ा कि तुहाडा स्पोर्ट्स है, जो मैं सिलेबस दिखाऊंगा उहदे विच स्पोर्ट्स भी लिखा होया स्पैशल तौर पर, राइट। एंड साइंस एंड टैक आ देखो, साइंस एंड टैक का स्पैशल पोर्शन है। एंड नैब तहसीलदार का पेपर भी चक के देख लो एंड पिछले मैगजीन अपने चक के देख लो, इस दे विचों ही आया, राइट। एंड होपफुली इस बार भी आवे। एंड तुहाडी ओबेचुरी हो गया, राइट। इस तरीके दे नाल बाकी आह ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬੇਸਡ GS ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਯਾਨੀ GK ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੇਡ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਡ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਉਹ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ PDF ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ
उस चीज़ की गल करा कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਆਲ PDF ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਰਸਿਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਵੇਂ 55 ਵੀਡੀਓ ਐਵੇਂ ਮੰਥਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੂਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਲੱਗ ਸੀ ਨਾ, SIPO ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਸਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹੀ ਸਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੰਥ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ 79 ਲੈਕਚਰ ਹੈ, 79 ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਲੈਕਚਰ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਲੈਕਚਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ MCQ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ MCQ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਹੋਰ MCQ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ 4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, এনवायरमेंट ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟੀ ਕਵਰ ਹੋਗੀ, এনवायरमेंट ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 27 ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਹੈ, ਐਟੋਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਾਈਨੋਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਲਸ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਫੂਡ ਚੇਨ, ਫੂਡ ਵੈਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਓਮ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੋਟੋਨ, ਇਕੋਲਾइन, नीश की है, इकोसिस्टम की है, एनर्जी फ्लो, ट्रॉफिक लेवल, बायो कम्यूलेशन, बायो मैग्नीफिकेशन, बायो इंट्रैक्शंस, यानी बहुत डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਟੁੰਡਰਾ ਐਂਡ ਟੈਗਾ ਬਾਇਓਮਸ ਹੈ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਾਇਓਮ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਟ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਐਕੁਆਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ, यूट्रिफिकेशन, वेटलैंड, रिनोवेस एंड वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, आ सारे इशूज ही है बेसिकली, है ना। एको स्टैंडर्ड की हो गया ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी की हो गया ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हो गया, फ्लोरा फाउना, बायोडाइवर्सिटी, IUCN हो गया, ਤਾਂ एंड हो गया, राइट। सो बेसिकली बहुत डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ YouTube ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੈਚ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਬਟ जो जानते हैं कि ऑथेंटिक न्यूज़ इत्थों ही मिलनी है, वो वेट जरूर करते हैं, राइट। चलो खैर, तो बेसिकली ਜਿਹੜੇ मैं पहले 5 की गल कर रहा, वो 5 ਦੇ 5 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ खत्म कर ले। यानी ਤੁਹਾਡਾ करंट अफेयर के वीडियो लैक्चर या मैगजीन वगैरह हो गए, एनवायरमेंट के लैक्चर हो गए, इशूज़ हो गए, पोलीटिकल के लैक्चर हो गए या इशूज़ हो गए, या फिर इकनॉमिक के इशूज़ हो गए या लैक्चर वगैरह हो गए, राइट। यानी ये 5 तो इलावा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣ, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 14th ਸੈਂਚਰੀ ਔਨਵਰਡਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਲਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम स्ट्रगल यानी मूवमेंट। यानी तुसीं ऐ मान लो बस कि यह तुहाडा 1857 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ भी तुसीं कह सकते हो ਜਦੋਂ अंग्रेज़ों का यानी आगमन होयागा 1600। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1600 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियन ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, कोई चक्कर वाली गल नहीं। एंड उस तो बाद भी जेकर तुसीं 1857 तो पढ़ना चाहते हो तो फिर भी कोई वड्डी गल नहीं, पर जेकर दिल्ली सल्तनत तो पढ़ना तो मेरे हिसाब के इनफ है। तो यह मॉडर्न हिस्टरी का पोर्शन है, यानी बहुत वड्डी राहत है कि तुहानूं ज़्यादा मत्था एंशियंट ते मडीवल नाल नहीं मारना पऊगा।
ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਬੁੱਕ, ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ ਬਟ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ 64 ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗੱਲ ਮੁਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀਪਤ ਬੈਟਲ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪਾਣੀਪਤ, ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਨਨਕਾਰ ਲੈਂਡਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਕਲਾइन ਆਫ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾयर ਹੋ ਗਿਆ, ਇਜਾਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਸੈयद ब्रदर आ, अटैक ऑफ मुगल आ, मराठा अंपायर आ, माइसूर आ, एडवेंट ऑफ यूरोपीयन आ, द डिकलाइन ऑफ पोर्चुगीज़ आ, ईस्ट इंडिया कंपनियां आ गई, डच आ भावें ब्रिटिश आ भावें तुहाडी डैनिश आ, यानी जो भी आ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कर्नाटिक वार्स आ गए, बंगाल कन्फ्लिक्ट आ, बैटल ऑफ प्लासी आ, मीर जाफर, मीर कासम, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, डूअल गवर्नमेंट, यानी करदे कराउंदे तुसीं आए मन लो भी तुहाडा जुडिशरी सिस्टम, ब्रह्मो समाज, सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स आ गई, रामाकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्यासोधक समाज, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, सिख पारसी प्री कांग्रेस एसोसीएशन आ गई, फॉर्मेशन ऑफ INC आ गया 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट आ गया 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बंगाल महाराष्ट्र, पंजाब अब्रॉड, गदर पार्टी, कामागाटा मर इंसिडेंट, होम रूल लीग जी 1916, अगस्त डिक्लेरेशन आ गया, केक आ गया यानी चंपारण अहमदाबाद ते खेड़ा सत्याग्रह आ गया, रालेट एक्ट आ गया 1919, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट आ गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया 1928 तो लैके 32 का टाइम पीरियड आ गया, साइमन कमीशन आ गया, लाहौर सैशन आ गया, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट आ गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गया, कराची सैशन आ गया, पूना पैक्ट आ गया, कम्युनल अवार्ड आ गए 1937 तो लैके 1947 तक आ गया, सैकंड जो वर्ल्ड वार है तो थोड़ा बहुत वो बारे है, अगस्त ऑफर है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, पैरेलल गवर्नमेंट्स है, राजा जी फार्मूला, दसाई लियाकत पैक्ट है, वेवल प्लान है, INA है, SC बोस है, सुभाष चंद्र बोस बारे यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी होगी अपनी, कैबिनेट मिशन प्लान है, डायरैक्ट एक्शन डे है, माउंट बेटन प्लान ते इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। की इस तो अलावा थोनू पढ़न की लोड़ पऊगी नहीं, पर जेकर तुसी इहदे नाल स्पैक्ट्रम पढ़ लो तो क्वेश्चन तुहाडा कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इन्नी एनर्जी दे नाल पढ़ाया होया, डिटेल दे विच लिखाया होया, इन्ना वधिया तरीके दे नाल तुहानू मिल जूगा, यानी तुसी अपने नोट्स बनाओ। हाँ, जेकर तुसी हुण तक बिल्कुल नहीं पढ़िया फिर तुसी औखे होवोगे, पर जेकर हजे भी कहंदे हुंदे आ वी डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, करना चाहुंदे तो हुण भी तुसी बेहतरीन तरीके दे नाल कर सकदे हो, राइट है। सो यह भाई पॉलिटी 79 लैक्चर, मॉडर्न हिस्टरी 64 लैक्चर, यानी इस तो इनफ ਤੁਹਾਨੂੰ यानी कुछ नहीं मिल सकता, मोर दैन इनफ है। इस तरीके दे नाल जियोग्राफी, हालांकि जियोग्राफी का पोर्शन तुहाडे सिलेबस का पोर्शन नहीं हैगा, बट मैं फिर भी कहूँगा कि सारी जियोग्राफी भावें करो ना करो कोई चक्कर वाली गल नहीं, बट इहदे विचों तुसीं थोड़ा बहुत गैलेक्सीज बारे पढ़ जाओ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बारे पढ़ जाओ, सोलर सिस्टम बारे पढ़ जाओ। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम हो गया, अपने सन दियां सूरज दियां जिहड़ियां लेयरां, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सन बारे पढ़ जाओ, अपने प्लैनेट्स आ चाहे टेरिस्ट्रीयल है या जो भी प्लैनेट्स आ इन्हां बारे थोड़ा बहुत पढ़ जाओ। क्यूपर बेल्ट, ऊट क्लाउड्स की है, डवार्फ प्लैनेट की है, एस्ट्रॉइड्स की है, मेटराइड्स की है, मेटेओर की है, मेटेराइट्स की है, थोड़ा बहुत इन्हां बारे पढ़ जाओगे तो ज़्यादा वधिया रहूगा। बाकी भावें ना पढ़ो, कोई इन्ना ज़्यादा डिटेल दे विच तुहानूं जियोग्राफी सिलेबस दे विच है भी नहीं, राइट है। यानी इन्नी डिटेल दे विच पढ़ोगे तो मैं गारंटी दिना कि पेपर क्रैक नहीं, पेपर टॉप कर सकते हो, बट यही गल है कि इन्नी डेडिकेशन दे नाल पढ़ना पैणागा। यूट्यूब ते बड़ा ज़्यादा मत्था ना मारो, यूट्यूब ते 90% अज दी दुनिया दे विच बकवास है। हुण कई जाने तुसीं कह सकदे हो भी तुसीं भी यूट्यूब ते हो, तुसीं भी बकवास हो सकदे हो, भाई तुहानूं लग रहा तो कोई चक्कर वाली गल नहीं, तुसीं हुण तक जा सकदे हो वीडियो छड्ड के। पर मेरा कहने का मतलब की है कि बहुत ऑथेंटिक जिहड़ा हैगा ओह घट मिलदा गा। ठीक है, गल्लां बातां ज़्यादा अजकल, TRP अजकल, मार्केटिंग ज़्यादा अजकल, शोशेबाजी ज़्यादा अजकल, रौला रप्पा ज़्यादा है, ठीक है ना। सो बट उन्हां चीज़ां ते मैं थोड़ा जिहा घट यकीन रखदा गा। हो सकता बहुत सारे टीचर ऐसे मिलते हैं तुहाडी जिंदगी दे विच भी होणगे जिहड़े थोड़ा बहुत रियलिस्टिक होने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी जिवें कहंदे हुंदे भी हर एक बिजनेस नूं चलाउण वास्ते उन्ना क तां करना पैंदा ही है भी वो चल सके। बहुता ज़्यादा जिहड़ा जवाकां नूं गुमराह करदा होवे वो चीज़ां गलत है। चलो खैर, तो बेसिकली आपां 5
ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਯਾਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ 1857 ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 64 ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਵੀ ਦੱਸਤੀ। ਸਪੈਕਟਰਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੂਸੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲੂਸੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ MCQ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੂਸੈਂਟ ਦੀ ਚਾਹੇ ਅਰਿਹੰਤ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ MCQ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ पोर्शन वो भी कवर हो गया। इस तो बाद आ गया तो स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड यानी सिनेमा एंड लिटरेचर एंड अगेन मैं मैगजीन ते ही आऊँगा। मैगजीन के ही सारा कुछ मिल जाना। आ जोड़ा स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स वाला जोड़ा कॉलम हो गया बेसिकली आह तो मिल जूगा स्पोर्ट्स हो गया। राइट, एंड जो सिनेमा एंड लिटरेचर है वो तो यानी लिटरेचर जिमें आ बुक्स एंड ऑथर है लिटरेचर के रिलेटेड आ गया। सिनेमा तो मिसलेनियस इवेंट हो सकते हैं, ऑबचरी के भी आ सकता सिनेमा, अवार्ड्स एंड रैकोगनीशन भी सिनेमा आ सकता है। राइट, ਜਾਂ फिर जो भी है बर्निंग इशू ऑफ द मंथ यानी इंपॉर्टेंट जो सिनेमा के रिलेटेड है वो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मैं अज तक देखदा कि स्पोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ सिनेमा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। स्पोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ कौन जित गया यानी विनिंग टीम पूछी जा सकती है, ओलंपिक बारे पूछा जा सकता, टैनिस बारे पूछा जा सकता, यानी बहुत सारिया गेमां उन्होंने बारे पूछा जा सकता गा। बट जो मैनू लगता भी सिनेमा के रिलेटेड होंदा गा वो किसी परसनैलिटी बारे पूछा जाता जिहड़ा रिसेंटली या तो किसी अवार्ड फंक्शन के अवार्ड वगैरह मिल गया तो ਜਾਂ फिर उन्होंने डेथ वगैरह होगी उस तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अवार्ड एंड रैकोगनाइजेशन स्पोर्ट्स एंड अबचरी आ तुहाडा यानी करंट अफेयर के रिलेटेड इत्थे पिया ही है। ये स्टैटिक जीके भी होंगी है। स्टैटिक जीके तुसी लूसेंट है या अरिहंत है वो स्टैटिक जीके जरूर पढ़ लेनी है जिहदे फस्ट मेल फस्ट फीमेल या जो भी इन द वर्ल्ड इन द इंडिया जो भी होंदा यानी वो इंपॉर्टेंट रहिंदा है वो भी तुसी पढ़ना है। यानी आ तुहाडा सारा पोर्शन जिहड़ा कवर हो गया है। मेरे हिसाब के नाल इस तो ज़्यादा डिटेल तुहानू होर नहीं लोड़ हैगी। हुण जस्ट तुसी अपना मेज टेबल कुर्सी जिथे भी बैठ के पढ़ते हो अपना बस रिलैक्स हो के तुसी हुण एक फोकस कि मैं इत्थों ही पढ़ना चाहे कुछ हो जाए बस मैं कोई भी चीज़ छड्डनी नहीं। ठीक है, सो कहने का मतलब की है कि जेकर हाँ जे तुसी ऑलरेडी कितों पढ़ रहे हो एंड बहुत वधिया तरीके दे नाल पढ़ रहे हो दैन ठीक है। अगर नहीं तुहानू लगता कोई कमी है तो जरूर उन्होंने कहो कि सानू इस तरीके की स्ट्रैटेजी बना के दो या इस तरीके दे नाल पढ़ाया जावे। एंड सब तो स्कोरिंग भी ये हो सकता है एंड सब तो ज़्यादा मार भी जवाकां नू इत्थे ही पैंदी आ जिहड़ा कि 30 नंबरां दा इह हैगा। समझ में आई बात भाई? तो हुण आपां जनरल नॉलेज तो अलग यानी आपां गाहां चलदे हां तुहाडा वर्बल रीजनिंग। हालांकि ये बारे भी मैं गल करूँगा। इस तो पहले आप पंजाब जीके एक बार खत्म कर ली क्योंकि जीके वाला पोर्शन है जो सारा खत्म हो जाऊगा। देखो हुण पंजाब जीके दे विच की आ तुहाडा फिजिकल। पहला तो पंजाब जीके दा बारे दस्सण तो पहला मैं तुहानू सिर्फ इन्नी गल ही कहूँगा कि तुसी पंजाब जीके पिछे इत्थे लिख दो फनकार यानी मेरा नाम है फनकार तो जां लिख दो रेस अकैडमी। रेस अकैडमी इन्ना क सर्च करके तुसी बस सिर्फ यूट्यूब ते वीडियो देखो 3 या 3.5 घंटे दी आ जां तुसी प्लेलिस्ट दे विच जाके पंजाब जीके फनकार नाल लिखा होगा तुसी इस 3 या 3.5 घंटे की देखनी है बस तुहानू नज़ारा आ जाना। तुसी एवें ना पंजाब जीके कदे पढ़ी होनी है ना इस अप्रोच नाल पढ़ी होनी है ना इन्नी स्पीड दे नाल ना इन्नी वधिया तरीके दे नाल मूवी देखी होनी है। बहुत जने ने ऑलरेडी देख चुकी होगी यानी कि देखी होगी वीडियो। जेकर देखी नहीं नवे स्टूडेंट की मैं गल कर रहा तो तुसी देख सकते हो। राइट है, तो चलो खैर इस तो अलावा भी आप गल करते हैं जिमें कि तुहाडा फिजिकल फीचर ऑफ पंजाब हो गया एंड एंशियंट हिस्टरी हो गया, सोशल रिलीजियस एंड इकनॉमिक लाइफ इन पंजाब हो गया, डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ आर्ट्स इन पंजाब हो गया, सोशल एंड कल्चर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग अफगान एंड मुगल रूल हो गया, भगती मूवमेंट हो गया, सूफीज़म हो गया, टीचिंग हो गया, हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज हो गया, संस ऑफ यानी पंजाब हो गया, आदि ग्रंथ हो गया, सिख रूलर्स हो गया, फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ पंजाब। यानी कुल मिला के अपना यह पंजाब जिहड़ा बनदा गा ये तुसी आए मान लो बस भी 1451 तो लैके यह 1966 का पंजाब है जिथों तुसी डिटेल दे विच पढ़ सकते हो। 1451 तुहानूं पता लोधी वंश ते 1469 दे विच गुरु नानक देव जी। उस तो बाद 1966 दे विच पंजाब नालों अलग हरियाणा हो जाता। यानी इत्थों तक जिहड़ा पंजाब है तुसी ओह पढ़ना। यानी आह साल दे कल्ले कल्ले साल जेकर तुसी पढ़ लो कोई बहुता ज़्यादा औखा नहीं हैगा। यानी 10वीं तो यानी 10वीं तो लैके तुसी
12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ 58 ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਫੇਰ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ 1451 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ 1 ਲਾਈਨਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਟॉप ਬੈਟਲਸ ਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਜ਼ ਆ, टॉप ਬੈਟਲਸ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਨੰਬਰ ਦੇ 20 ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਹ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਉਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਯਾਨੀ ਮੈਥ ਤੇ। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਡਿੰਗ, ਡਿਕੋਡਿੰਗ, ਐਨਾਲੌਗੀ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੀਰੀਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਵਰਬਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਹੈ। ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼, ਐਨਾਲੌਗੀ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੁੱਕ ਲਿਆਓ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਗਾ ਜਾਓ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕੱਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਰਬਲ ਤੇ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਟ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਟਾ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਐਸਾ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 30 ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 1-2 ਨੰਬਰ ਘੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਪੂਰੇ ਬਟਾ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਮਡੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਆ, ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਭਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਰੱਖੀ 63 ਲੈਕਚਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਆ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਿਗਰ ਦੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਕਲੌਕ ਦੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਫਾਬੈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਰਿਪੀਟਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਅਲਫਾ ਨੁਮੈਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨਾਲੌਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨਾਲੌਗੀ ਕਲਾਸ 2, ਕਲਾਸ 3, ਕਲਾਸ 4, ਕਲਾਸ 5, 5 ਲੈਕਚਰ ਐਨਾਲੌਗੀ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ 5 ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਜੰਬਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਬਲਿੰਗ ਪਾਰਟ 2, ਪਾਰਟ 3, ਪਾਰਟ 4 ਹੈ, ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਆ, ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਆ, ਇੰਬੈਡਡ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 2 ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਫੋਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਫਿਗਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਡਾਈਸ ਪਾਰਟ, ਡਾਈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, 6 ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆ, ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਸਿਲੋਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ 10-15 ਚੈਪਟਰ 10
10-15 ਲੈਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਥ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਥ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ RS ਅਗਰਵਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਮੈਥ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੋ, ਕੱਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ, ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, LCM HCF ਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਡ ਔਨ ਏਜਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ 2D 3D ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ DI ਆ, ਵਰਕ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਆ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਮੈਥ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੇਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੇ 152 ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ 16 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ 11 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ 9 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਦੇ 8 ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਦੇ 10 ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 6 ਆ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 6 ਆ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ 9 ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ 4 ਹੈ, ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ 4 ਹੈ, एज ਦੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੀਡ ਦੇ 12 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੇ 14, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 37 ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ DI ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਗਾ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਵੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, RS ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਰਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿਖਾਤੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਨਰੋਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ 30 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟੌਪਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਟੌਪਰ ਦੇ 50 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨੰਬਰ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਟੌਪਰ ਤੇ ਮੀਡੀਓਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ 40 ਕੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਟੌਪਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 50 ਟੌਪਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਹੋਣਗੇ, 42 ਹੋਣਗੇ, 38 ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਟੌਪਰ ਜੇਕਰ 50 ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਐਸੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਤਾਂ 10 ਆਉਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੋਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਂ 10 ਆਉਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 30 ਨੰਬਰ ਤੇ 20 ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਕੇ ਯਾਨੀ 30 ਤੇ 20 50 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜੀਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟੌਪਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਾਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ, ਆਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਡਵਰਬ ਹੈ, ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ, ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੈ, ਵਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਈਡੀਅਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਲ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ। ਯਾਨੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਿੰਥ ਟੂ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਨੀਤੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਿੰਥ ਟੂ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ KD ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ KD ਕੈਂਪਸ ਦੀ, ਰਾਈਟ। KD ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲਗਭਗ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ SP ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। SP ਬਖਸ਼ੀ ਇਹ ਅਰਿਹੰਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਰਿਹੰਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 28 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਚੈਪਟਰ ਮੈਡਮ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਨਾਊਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਊਨ ਦੇ 4 ਲੈਕਚਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ 4 ਲੈਕਚਰ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ 25 26 27 28 ਐਵੇਂ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜੇ ਸਾਈਨੋ ਇੰਟੋ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਲਿੰਥ ਟੂ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਹੈ, KD ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ, ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੈ, ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਨਾਮ, ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਲਿੰਗ ਪਲੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਕਿ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਲੈਕਚਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿਰਨ ਮੈਮ। ਕਿਰਨ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਯਾਨੀ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ETT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ। 9th 10th ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਨਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ 9th 10th ਯਾਨੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ PDF ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨੰਬਰ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 16 ਲੈਕਚਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟਾਈਟਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਨ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਨਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹ ਇਨਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਭਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੌਖਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਔਖਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੰਦਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਔਖੇ ਝਾਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ।
ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਟੂਲਸ ਲਾਈਕ ਵਰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਿਹੰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੂਸੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਾਈ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 9th 10th ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ 6th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਾਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਪਵਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, CPU ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, 2 ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ 2 ਹੋ ਗਏ, ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ 2 ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 2 ਹੈ, ਈਮੇਲ ਆ, ਈਮੇਲ ਦੇ 2 ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਿਆ, CPU ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ MS ਵਰਡ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਛੇਤੀ। ਯਾਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਆ ਬਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤਾਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾਗਾ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਈਫੋਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, iOS ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, iOS ਹੋ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, MHWIH ਇਹ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ web.raceacademy official.com ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਵੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਵੈਬ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੈਬ ਡਾਟ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 7986906566, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ 7986906566 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ, ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇ 1 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਥ ਦਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਡੇ ਪਹਿਲਾ, ਡੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇ 3 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇ 4, ਡੇ 5, ਡੇ 6, ਡੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇ 20, ਯਾਨੀ 20 ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਥ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ SSSB ਆ ਪਿਆ ਭਾਈ ਕੋਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੱਸੀਆਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਬਾਏ ਬਾਏ।